Good morning, everyone. Welcome to this Вітаю вас, вітаю вас. Ukraine Щиро and вдячний World Council of Credit Unions webinar. на цьому круглому столі USAID Credit for Agriculture Producers or CAP проєкту project is happy to кредитування announce, сільськогосподарських happy to present виробників. this virtual roundtable discussion Це fostering віртуальний resilience and онлайн recovery in Ukraine through credit круглий unions. стіл, My name is якому ми Craig дали Newman, назву Director of «Забезпечення Communications for стійкості і World Council of відновлення Credit України Unions, через which has been розвиток кредитних implementing the спілок». CAP project Мене in звати Ukraine Грег since Ньюман, я директор 2016. зв'язків Before Світової we ради get started, кредитних please take a спілок, moment to click як interpretation and choose your забезпечує language, English or Ukrainian, реалізацію to цього make sure проекту you в can Україні. hear Ну і перед all of початком, будь today's ласка, беріть мову presentations in англійську your або preferred українську, які language. надаватимете перевагу впродовж ознайомлення з презентаціями цього круглого столу. Перш ніж ми розпочнемо, будь ласка, натисніть кнопку «Переклад» і виберіть мову англійську чи українську, щоб ви могли почути всі сьогоднішні виступи зручною для вас мовою. Mark the 75th anniversary of International Credit Union Day, which we will І беручи celebrate до as уваги a global credit святкування union movement 75-ї this річниці Thursday, we've заснування gathered Міжнародного several дня speakers, кредитних including спілок. Цього Ukrainian and четверга ми US вирішили government запросити officials and кількох regulators and спікерів, credit union у тому числі professionals from both представників countries урядів to України, discuss the США, ways they are представників supporting the регуляторних Ukrainian органів, credit фахівців union кредитних movement, спілок обох країн including для international best обговорення practices шляхів to better serve підтримки their members розвитку and community кредитних recovering спілок from в Russia's Україні. ongoing war in Ukraine. Joining today's virtual Міжнародних roundtable практик, discussion are Kім використання Кім яких Йі, могло б Acting допомогти Director of кредитним the спілкам Economic надавати Growth кращі Office for the послуги USAID своїм Ukraine Mission, Dennis Sianek. місцевим He is the громадам, Deputy які Ambassador відроджуються від at the наслідків Embassy of триваючої Ukraine in the війни United з Україною. States. Ми маємо Катерина Рожкова, Кім і First Deputy представника Governor of the National USAID, Bank of це Ukraine, which is пана the Дениса country's credit Сієника, union заступника regulator. посла Кайл Катерини Гауптман, Рожкову, Vice першого Chair of the заступника National Голови Credit Union Національного Administration, банку which Кайла regulates Гауптмана, credit unions віце-голова here in the United Національної States. адміністрації кредитних Ентоні спілок, що Ернандес, регулює President діяльність and кредитних CEO спілок of в США. Defense Credit Union Council in Ентоні the US. Ернандес, президента і Anatoly виконавчого Murha, директора Chair Ради of the кредитних Ukrainian спілок American військових Credit Union Анатолій Мухар, Association, and Andrew Price, члена Ради Senior Vice President of Україно-Американської International асоціації Advocacy кредитних and спілок і General Counsel заступаючого for World виконавчого Council of директора Credit Української Unions. кредитної спілки Well, there would be Філадельфії no Стерлейнс credit for Ендрю agriculture Прайса, старшого producers or віце-президента Ради з CAP project if адвокації. it weren't for the American І taxpayers who support the було US б Agency неможливим for реалізація International цього Development проекту, or була б USAID, which неможливою, in якби turn не funds the допомога CAP project. американських Кім платників Кім Йі податків, is які the Acting фінансують Director of діяльність Economic Агентства Growth США for з міжнародного USAID's розвитку, Ukraine яке у mission, своєю and she чергу will фінансує deliver проект. today's opening І remarks. She's a 16-year наразі veteran of представник USAID with USAID previous postings може in відкрити Washington, нашу D.C. зустріч, and і ми з великим Afghanistan. задоволенням Zee, welcome and thank говоримо, you for being надамо їй слово людині, яка є досвідченим дипломатом, працювала в Афганістані і Thank має you. багато Good чого afternoon сказати. all from Дуже Kyiv, дякую Доброго усім. Deputy Ambassador Sianek, Deputy Governor Rojkova, ladies and gentlemen, distinguished guests. Заступник It's an honor голови to join you пані today. Рожкова. First and foremost, I'd like to І congratulate всі all наші credit unions поважні on the гості. 75th anniversary Я of хотіла б усіх привітати International вас Credit Union Day. It's quite 75-ї an achievement. річниці заснування Credit Міжнародного unions have дня a long history of кредитних serving and спілок. І supporting their кредитні members спілки in мають communities all довгу over the world. історію. Рух In кредитних спілок має довгу 1864, історію. Mr. В Friedrich 64-му Raiffeisen fathered році the credit union idea as a way to help farmers батько secure finance in Western Germany. цієї цього руху Opening its first розпочав credit перші unions кроки in the late в 1860s Західній on both Німеччині. sides of the І у Dnipro River in the Galicia and 60-ті Poltava роки regions. по обидві Today, Ukraine боки, is на fighting for its обидвих freedom. по Ukraine's обидві credit unions have лівобережні, stepped up правобережні to України serve their communities почали at розвиватися this critical кредитні time, спілки, які почали helping to надавати support важливі Ukraine to послуги у resist ці важкі and часи, repel Russia's full-scale допомагаючи invasion. українцям. Наразі But кредитні спілки despite Russia's відіграють missile велику attacks, роль power у outages due допомозі to strikes on українцям critical infrastructure and відстоювати свою personal tragedy and незалежність, hardship, незважаючи на Ukraine's credit обстріли, unions continue to ракетні serve their обстріли. members and help Українці displaced entrepreneurs, продовжують farmers, and працювати, microbusinesses alike. фермери, I've seen how credit бізнесмени unions have adapted і to serve усі their members in these професії, усі challenging times. українці, які They've роблять developed внесок у sound financial розвиток services і for small захист своєї entrepreneurs країни. and І, farmers. звичайно, They provide фінансові affordable послуги для services невеликих to the бізнесменів, для dispersed малого and бізнесу, underserved для фермерів, rural populations сільськогосподарських where they виробників live є and work. надзвичайно Their важливими. unique structures encourage Вони people to unite підтримують and місцеве create життя саме у pathways тих that місцях, can у тих improve громадах, де люди lives. живуть, працюють At the same і time, credit розбудовують unions need a свій strong добробут. enabling environment Одночасно and regulations
кредитні спілки забезпечують навколишнє середовище, яке є необхідним для нормального розвитку країни. І в серпні був прийнят закон про кредитні спілки. Цей закон покликаний зміцнити рух кредитних спілок в Україні і є критично важливим кроком на цьому шляху. Незважаючи на війну, ця робота повинна продовжуватися. І наша кооперація, наша співпраця є абсолютно важливою. Американське агентство США з міжнародного розвитку робить усе можливе для того, щоб підтримати рух кредитних спілок, підтримати фінансові послуги сільськогосподарським виробникам, агровиробникам. Ми хотіли допомогти кредитним спілкам, оскільки вони є важливим інструментом створення і зміцнення середнього класу в Україні. І така кооперація, така колаборація є надзвичайно важливою. Я, пані Макар, хотіла дуже подякувати за сприяння розвитку міцних зв'язків між українськими кредитними спілками, американськими кредитними спілками, у тому числі кредитними спілками діаспори. Я хотіла подякувати першому заступнику Національного банку України за реформи, які впроваджуються, і ефективне регулювання діяльності кредитних спілок. Фінансовий сектор, регулятор фінансового сектору, звичайно, відіграє надзвичайно важливу роль. І ми готові продовжувати цю співпрацю і чекаємо на наступні результати. Дуже дякую. Дякую, Кім Кім Йі. Ми дуже цінуємо ваш час, і ми дуже вдячні за те, що ви виділили свій час для участі в цій конференції. Наш наступний учасник Місії USAID – це заступник посла України в США. Він заміняє зараз Оксану Маркарова. І ми знаємо, що зараз дуже зайняті часи для всіх, для нас. І ми дуже цінуємо вашу присутність, Денис, зараз з нами. Дуже дякую, Грег. Мені дуже приємно бути з вами сьогодні. Зокрема, я хочу сказати, що для мене велика честь. Я хочу привітати вас з 75-річною річницю кредитних, з Днем кредитних спілок, котра відбулася 11 жовтня. І починаючи з 1948 року, цей день визначає надзвичайну роботу кредитних спілок і інших фінансових організацій, котру вони роблять для того, щоб об'єднувати світ і давати можливість своїм членам для більшої долученості у розвиток громад. Ми знаємо, що члени кредитних спілок ніколи не були осторонь у скрутні часи і під час Другої світової війни. І кредитна спілка налічувала 12, спромогла закупити на сотні мільйонів доларів товарів та послуг. І зараз, якщо я не помиляюсь, біля 5,7 мільярдів доларів беруть участь у обороті кредитних спілок. І це надзвичайно чудово, що прості люди можуть бути внеском для успіху країни. І нам всім це потрібно зараз. І це 600-й день повномасштабної агресії, війни Росії проти України. Ми знаємо, що чоловіки і жінки борються за свободу, за Україну. І за межами України також долають агресію Росії. Так, щоб ми це робимо для того, щоб Росія не поширила свою агресію на інші країни. І коли ми це робимо сьогодні і платимо надзвичайну ціну, я хочу подякувати всім і адміністрації Сполучених Штатів, і Конгресу,
і сильній двопартійній підтримці, і проактивним крокам і позиції для того, щоб змусити Росію відповідати за наслідки, воєнні і фінансові наслідки від агресії в Україні. І я хочу подякувати кредитним спілкам, всім, і Агенції Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, Світовій раді, українській, американській діаспорі за всю підтримку, котру ви надаєте Україні. І коли ви піднімаєте питання фінансової, гуманітарної, технічної підтримки, українські кредитна спілка переміщених осіб. І це один з чудових прикладів тієї надзвичайної допомоги, котра надавалася кредитними спілками. Я також хочу підкреслити роль Світової ради і USAID в проєктах сільськогосподарських виробників. І кредитні спілки надають надають допомогу середнім та дрібним виробникам в плані доступу до доступних фінансових ресурсів. І цей проєкт дуже багато для нас значить. Ми дуже раді працювати над ним. І особливо у воєнні часи і післявоєнні часи, коли потрібно буде відновлювати країну, це дуже важливо і для переміщених осіб, і для тих, хто повертається, і для ветеранів, для представників середніх і маленьких бізнесів мати доступ до доступних фінансів для того, щоб покращувати економічну ситуацію в Україні. І в нас є чудовий приклад американських кредитних спілок, котрі протягом сторіччя працювали по всій країні для того, щоб надавати критичну допомогу людям у важкі часи. І в Україні ми намагаємось якнайкраще надати кредитним спілкам найкращі рідні умови для їх операційної діяльності в країні. І цього року був запроваджений новий закон по кредитних спілках, і це і він вступав в силу з 1 січня 24-го, але певні регуляторні акти вже є діючими. Я хочу підкреслити важливість доступу американських кредитних спілок для України. І ми були б вдячні фактично отримати можливість обмінятися досвідом, щоб покращити систему кредитних спілок, діяльності, створення військових кредитних спілок, наприклад. І ще раз я хочу подякувати всіх учасників цього круглого столу, і USAID, і Світової ради кредитних спілок, і проєкту підтримки сільськогосподарських виробників за всі ваші зусилля по підтримці України. Хай Бог допомагає Америці, і слава Україні. Dennis, thank you so much. We can't imagine the daily stress you're under. We can't imagine Щиро дякую. what you're dealing with. So Щиро to be дякую. Ми here and to take розуміємо the time чудово, що ви to thank робите, us, і we just want to say thank you ваш for щільний being графік, there, what you're doing. скільки So роботи we багато appreciate ви that. We маєте. appreciate your Щиро time. дякуємо за те, що знайшли CAP час Project's main goal is to з нами strengthen the Ukrainian credit union бути market, з нами. thereby expanding Ви access знаєте, to що наш agricultural проект credit. One of the ways the намагається CAP Project розширити does that is доступ by working до with the country's credit сільськогосподарських union кредитів. regulator. І ми хотіли Ukraine поговорити are і to improve the operating запросити environment for до credit нашої unions in розмови Ukraine. заступника Today, the голови NBU is Національного represented by банку First України, Deputy Governor а Катерина саме Рожкова. Ms. Рожкова has been with the першого NBU since заступника голови пані 2016 Рожкову. and has been З working in Ukraine's 2016 banking system since року пані 1998. Рожкова She'll be speaking today працює about the strategy for credit у union цій growth in галузі. Ukraine. Ms. Рожкова, welcome and thank you Пані for being with Рожкова, us today. вітаємо вас. Добрий день, дуже дякую. По-перше, я хочу сказати, що це велика честь для мене бути на цьому заході,
І в першу чергу сказати велике дякую USAID, велике дякую уряду Сполучених Штатів, велике дякую американському народу за ту підтримку в широкому розумінні, яку ми сьогодні отримуємо, і завдяки якій сьогодні ми маємо сили, в тому числі, протистояти ворогу. Якщо говорити про кредитні спілки. Кредитні спілки є дуже важливою частиною нашої фінансової системи. І на сьогоднішній день, коли весь фінансовий сектор стикнувся з величезними викликами, пов'язаними з війною, ми певним чином раді констатувати, що кредитні спілки, як і решта фінансового сектору, продовжують працювати, продовжують надавати послуги своїм членам там, де це є безпечно для життя і здоров'я і працівників, і членів кредитних спілок. Звичайно, з точки зору підтримки України в її відновленні після перемоги, роль кредитних спілок буде лише зростати. І в цьому контексті хочеться сказати, що ми, як регулятор, щасливі, що нарешті прийнятий закон про кредитні спілки, який призваний підвищити фінансову стійкість кредитних спілок і їхню спроможність підтримувати в першу чергу малий і середній бізнес, що дуже важливо для повоєнного відновлення України. З цією метою Національний банк зараз дуже активно працює над розробкою нормативно-правових актів і регуляцій, які мають на меті імплементувати основні норми нового закону, в першу чергу в частині посилення вимог до капіталу кредитних спілок, по-друге, посилення вимог до системи управління ризиками, систем контролю кредитних спілок, для того, аби кредитні спілки були готові приймати активну участь у відбудові країни і підтримувати наш бізнес. І тому ми дуже вдячні і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю, на ту допомогу, яку USAID надає нам в рамках обміну досвідом, в рамках обміну знаннями, в рамках допомоги нам, як регулятору, в формулюванні тих чи інших регуляторних вимог, спрямованих на посилення сектору. Дуже-дуже дякую. And thank you so much, Ms. Рожкова. It's been Дуже дякуємо, пані Рожкова, і це надзвичайний шлях, котрий ми подолали в нашому проєкті, і всі ці законопроекти, і прийнятий закон, і ми сподіваємося, що ми у співпраці з Національним банком України зробимо ще більше. Кредитні спілки в Сполучених Штатах регулюються національними регуляторами. Сьогодні в нас є Кайл Гауптман як доповідач, містер Гауптман працює на цій посаді з 2020 року, і він до цього був сенатором і радником Тома Коттона економічною політикою, і ми дуже раді вас бачити. Дякую. Грег, я думаю, що ми пам'ятаємо березень 22-го року, і ви можете знати, що в нас нашого регулятора найбільший івент проходить у березні, і ми обговорюємо кредитні спілки дуже активно там, але минулого року
Україна була нашою основною темою, всі про неї говорили, і ми бачили і пані Анатолія, і ми розмовляли з україно-американськими кредитними спілками, і ми надаємо велику підтримку українським кредитним спілкам, і наш уряд змінює закони для того, щоб уможливити ще більше використовувати допомогу кредитних спілок для України. І я хочу пригадати, що велика доля української імміграції в США – це нова хвиля імміграції. Вони прийшли після розвалу, після того, як Радянський Союз припинив існування, і вони постійно підтримують родинні зв'язки із Україною. І те, що ми називаємо етнічними кредитними спілками в США, я не можу навіть пригадати, яка є велика інтеракція між українцями і американськими українцями. І ви можете мені писати на мою власну електронну пошту, і, власне, кредитні спілки, це дуже велика індустрія, але модель кооперації, вона дуже відрізняється. І в Україні, я думаю, що регулятор також визнає нашу різницю у фінансових моделях. І ми виконуємо нашу мету слугувати громаді нашими фінансовими інструментами. І наші кредитні спілки обираються на демократичних засадах, тобто в них нема такої мети, вони не працюють на засадах, як комерційні банки, і ми, як національний регулятор, визнаємо цю різницю. І ми намагаємося адаптувати наші регуляції, наші вимоги відповідно до їх потреб, до потреб у кредитуванні, котрі в них є. І ми визнаємо ці індивідуалізовані підходи, котрі мають мати кредитні спілки, тому що в кожній громаді є певні різні потреби. І в нас є кредитні спілки, котрі обслуговують наших військових. Це спеціальні військові кредитні спілки. І ми намагаємось допомагати всім цим різним типам кредитних спілок, включаючи і ці військові кредитні спілки. І ми сподіваємось робити ще більше. І в США в наших підходах до регуляції ми дуже ретельно враховуємо в нашій регуляторній схемі і розмір, і мету, і тип громади, в котрій існує кредитні спілки. Ми індивідуально підходимо до вимог стосовно правил звітування, стосовно наших вимог по їх звітуванню і бухгалтерському обліку. І всі ці речі ми враховуємо в тому, щоб індивідуально підійти до наших регуляцій кредитних спілок. Як вже було сказано стосовно відновлення функціонування кредитних спілок, у нас є великий досвід допомоги у відновленні після таких стихійних лих, як ураган Катріна, якісь повені і інші. І ми повсякчас промотуємо гнучкість у наших підходах. І ми дуже раді будемо поділитися всіма нашими прикладами наших практик, котрі ми застосовуємо.
Те, що вам буде корисно, і ми завжди раді з вами співпрацювати. І ми, як регулятори, хочемо ділити нашими найкращими практиками і знаннями. Я дуже дякую, що ви мене запросили на Thanks, це. Kyle. And I know we've been, NCUA has been instrumental in making sure that NBU had everything it needed to be able to move forward, especially during this time of war. Our next speaker is Entony Ernandez, President and CEO of Defense Credit Union Council, which represents more than 180 U.S. credit unions that serve America's military and veterans communities. Mr. Hernandez has been with DCUC since 2016 and served the previous 25 years in the United States Air Force, where he spent part of that time managing a $20 billion annual budget in support of the Air Force's rapid global mobility mission. He's here to talk about the history of and segmentation of military credit unions in the U.S., as well as DCUC's collaboration with the NCUA. Entony, thank you so much for being here. Thank you, Greg, and thank you everyone for joining this important roundtable discussion. Greetings to the Deputy Ambassador and the First Governor of the National Bank. DCUC sympathizes and supports the efforts that Ukraine is doing to defend their people and democracy as that country moves forward. On the subject of defense credit unions, the Defense Credit Union Council supports credit unions that focus on serving military members and their families as they prepare to go to war and while they're in combat operations and then after combat has ended. And so that's always been our mission going forward. I look at the situation in Ukraine and what's going on, and I look at the history of how our defense credit unions got started. And most of those, when you look back at their histories, it was the soldiers in a particular unit putting $100 into a briefcase or into a hat to form the basic foundations of their credit union, because they knew those families left behind were going to need something, either some kind of assistance to tie them through a difficult period or to make loans. And as that credit union was incorporated, these defense credit unions grew. And these were military members that knew each other, that knew how what was going on in that current unit and what the needs were. And so very powerful cooperative model that has expanded. And over time, these defense credit Entony, if I could interrupt you for just a second, I apologize so much. Our interpreter who is speaking, translating from English to Ukrainian, I think you're in the wrong channel. We're hearing you in the English channel. And so if you could make sure you're on the channel that was going English to Ukrainian, we'd appreciate that. Thank you. And Entony, I do apologize. Okay. Can everybody understand me now? My apology. Am I audible now? Okay. Yes, sir. All right. Чудово. So these defense credit unions, Тоді when кредитні they were спілки formed, these were military members складаються з that військовослужбовців, understood які what was happening inside their розуміють, unit going forward. And so що they started відбувається, making loans, і covering вони assistance отримують to military кредити, members, and they пропонують кредити move forward, especially військовослужбовцям, after the war had ended. їх And сім'ям so that the work of під the час Defense війни, Credit Union особливо Council після is війни, to після бойових дій, після support that закінчення effort, служби, що дозволяє worldwide. підтримати We have зусилля defense credit unions stationed in Europe, some цих very good credit unions учасників. that are still У нас focused є on that чудові mission, кредитні спілки how у they, Європі, це потужні і ефективні кредитні спілки. how they lean І forward when time of war happens. And this вони starts when the military unit gets in place працюють дуже and добре. how they set up І for я any можу type of сказати, contingency that might happen. And when I talk about що contingency, I'm not talking about ця military робота contingencies. продовжується. I'm Я talking не about кажу financial саме у hardships, мілітарному especially if the контексті. member is killed in Я combat. маю на увазі фінансові послуги, особливо фінансові послуги учасникам, членам і тим, хто отримує послуги у зв'язку з втратою родича, втратою члена сім'ї, і ті, хто складають такі вразливі громади. Таким чином, ми працюємо з Національною радою кредитних спілок. Вони, наша асоціація, продовжує надавати необхідні послуги
своїм членам. І останнім часом, наприклад, чоловікам, жінкам, тим, хто втратив чоловіка або жінку, тим, хто загинув, захищаючи свою країну, виконуючи свій військовий обов'язок, і хто має обмежений доступ до інших фінансових послуг. Так, можу сказати, що розлучення, наприклад, є також проблемою, у тому числі у родинах військовослужбовців, і такі ситуації можуть передбачати певні фінансові труднощі. Діти військовослужбовців також можуть отримати необхідні кредити на задоволення їх потреб. Після війни необхідно відновити країну, і особливо військовослужбовці, особливо воїни, солдати, офіцери, які захищали свою країну, повинні мати доступ до фінансових послуг, які дозволять забезпечити їм працевлаштування, освіту, кращу роботу і таке інше. І повернутися до своїх громад, надаючи користь своїм сім'ям і тим, хто їх оточує. Коли ветерани повертаються, вони потребують допомоги, і ми пишаємося тим, що можемо забезпечити таку допомогу. І пишаємося тим, що наші військові кредитні спілки. Я дуже вибачаюсь за переклад, можливо, мене не всі почули, або не повністю почули, але дещо почули. Ернандес, адреса є адресою моєї електронної пошти. Ми були б завжди раді отримати запитання і відповісти на запитання. Можу вам сказати, що навесні маємо намір відвідати Варшаву, Польщу, і поговорити з представниками національного польського органу кредитних спілок. Ми хотіли б запросити усіх бажаючих, хто хотів би брати участь у такому заході, приєднатися до нього. Щиро дякую, Ентоні. Дякую. Антоні, все нормально. Це не ваша провина, що такий переклад був. Вибачте, будь ласка. Кредитні спілки, котрі представлені Україно-американською кредитною асоціацією, є основним каналом, через котрий україно-американська діаспора змогла забезпечити фінансову підтримку Україні під час війни. І сьогодні асоціація представлена членом ради Анатолієм Муха, і він є також виконавчим директором Української кредитної спілки самопомічі Філадельфії, і він буде обговорювати приклади, якісь кейси обслуговування громад. Дякую, і приємно ще раз вас побачити. Я хочу, по-перше, подякувати Всесвітній раді за те, що запросили сюди, подякувати всіх панелістів. І наша мета сьогодні повзаємодіяти особисто, і я хочу подякувати заступника посла разом з пані Маркаровою. Я хочу подякувати віце-голову in the early days, along with NCUA Chairman Todd Harper, but Kyle and I have had a chance to talk many times, and I just want him to know that our association and our members truly Я хочу сказати, що наша асоціація дуже цінує нашу долученість у цю справу. Дякую, пані Рожкова і Антоні. Також я дякую вам за вашу надзвичайну роботу. Я з нетерпінням чекаю побачити вас особисто. Я хочу трошки вам ввести в контекст, кого я представляю. Наша асоціація має 11 членів кредитних спілків, і це сотні тисяч українців, україно-американців. Наші члени оперують у 15 штатах, в більш ніж 50 філіалів, і ми робимо практично всю ту роботу, котру ми робили всі ці 70 років, і ми розуміємо, що українці
потерпали від пострадянського періоду, і зараз знову в нас війна, і ми знаходимося в умовах, коли нам треба підтримувати і виконувати дуже багато різних потреб. І в нас є надзвичайний вибух наших лідерських можливостей за ці останні дні і місяці війни. І сьогодні я хочу з вами поділитись певними даними. Ми знаємо, що дуже багато приїхало нових українців в США, їх доєднались до їх родин, друзів. І наша перша мета, як Асоціації кредитних спілок, була в тому, щоб забезпечити найбазовіші потреби в обслуговуванні рахунків, відкритті кредитних карток. Ми також розуміємо, що в США доступ до кредитних ресурсів є базовим, і ми пропонуємо індивідуальні програми для розбудови кредитної історії і для того, щоб поліпшити доступ до кредитів. Нові, новоприбулі і існуючі українські родини, і також інші країни надають українцям цю підтримку. І ми уможливлюємо можливість підтримувати Україну через забезпечення системи перерахунків грошей в Україні. І в нас є Чикагська кредитна спілка, котра спромоглася допомогти влаштувати нове життя більше ніж 10 тисячам новоприбулих українців. Вони допомагали у заповненні заявок, у отриманні грошей, у якихось консультаціях з міграційними адвокатами, у доступі до фудбанків і таке інше. А Український федеральний кредитний союз урочисто співпрацює з посольством України для того, щоб надати доступ в різних штатах до фінансових ресурсів українців. Ми профінансували 3 семестри англійської як другої мови, курси для українців в Філадельфії. І ми продовжуємо з великим ентузіазмом це підтримувати. І багато кредитних спілок задонатили великі ресурси на допомогу Україні. Це тільки декілька прикладів. І всі, хто дивляться цей вебінар, якщо ви побачите якісь українсько-американські кредитні спілки, будь ласка, ви можете контактувати з ними і ділитися інформацією. І ми дуже вдячні за те, що люди до нас підходять, пропонують свою допомогу, і ми завжди їм допомагаємо. І ми дякуємо українській діаспорі за допомогу. З початку 90-х років американські кредитні спілки співпрацюють з українськими кредитними спілками, але сьогодні ми ще більш долучаємось, зокрема, до підтримки сільськогосподарських виробників в Україні. І ми долучені робочу групу Всесвітньої ради в Україні. Ми продовжуємо збирати більше коштів на допомогу Україні. І по мірі того, як ми просуваємо, що ми бачимо? Ми дуже раді бачити нові можливості, розбудовувати кредитні спілки. Наші члени мають найкращу практику, найкращі кейси. Ми хочемо ними ділитися. І
Перед which is пандемією я southeast відвідав of the capital of Kyiv. кредитну спілку в And I know that other Черкасах leaders в within our Україні. association have provided other technical І expertise through visits on ми virtual webinars and надаємо in person. разом з іншими членами нашої асоціації Here's something to технічну remember. експертизу, вебінари, I'm very fortunate that інформаційну as an підтримку American українським and many of my colleagues in кредитним the спілкам. UAC Мені way, пощастило як американцям і language нашим unifies us колегам with в тому, Ukrainian credit що unions. мова Ukraine. об'єднує нас з That way українськими we can provide кредитними a high level of спілками. І engagement. так ми Since можемо that надати language is not a велику barrier to entry or any barrier to communication. долученість, тому що мова нас не Part of these розділяє, practices that we мова can see нас in the future об'єднує. include information І sharing about how we have ми collaborated with our own сподіваємось credit unions to discuss new в products or майбутньому services. ділитися більше Also identifying нашими способами, expectations and як needs ми from our trade ділимося associations. інформацією серед This власних is кредитних essential for спілок. growth and І relevance. це дуже важливо для Should there be any mergers in the future, зростання. we can provide analysis considerations and other best practices for І consideration. за потреби We've ми had multiple також successful mergers within the Ukrainian можемо American Credit надати Union Association. аналітичні Another example is дослідження. to share expertise within risk management and internal auditing. І ще один з We прикладів are, like I це said earlier, експертна enthusiastic підтримка about the new law у that's been passed on управлінні Ukraine. We ризиками think it'll і strengthen credit управлінні unions, and we look forward кредитними to further спілками. І ми з professional engagement and нетерпінням чекаємо collaboration. на те, щоб And also, покращувати like і Vice посилювати Chairman роль Houghton кредитних said, I also want to спілок. underline and І я thank також him and the хочу NCUA for their high-level підтримати advisement to the National Bank of Ukraine. те, що сказав і наш Greg, національний I'm gonna share one регулятор. more Ми також example, раді but this isn't бути necessarily about what дорадчим was requested. голосом для Національного But I do банку think that this is України. something very poignant for all of us here. І In closing, I want to share a story. я I was наостаток in the хочу office one day in поділитись Philadelphia історією. Я when a був в colleague's офісі uncle was killed in the war. Філадельфії, і She мій learned in real мій time. колега була Her work area is no more than 10 feet вбита away from me. на війні. She was obviously visibly Вона upset, and I talked to her, but she wanted to stay at work that day, saying it's better for her to be focused. Друг моєї Just ask колеги everybody to listen загинув for на 10 війні, seconds before you і want to go я talk to сказав, them що through the може ти phone хочеш піти and their email додому, again. якось I have a leadership відпочити. responsibility and mandate. І вона I каже, cannot я sit хочу idle. бути фокусована, My я colleagues хочу and I within the працювати, UAC в мене є leverage the resources that we відповідальність, я не can хочу просто to так assist сидіти. new arrivals and amplify І voices that are muted by rocket attacks. Ми, я сподіваюся, Friendship робити is ще truly the більше best gift that one для can того, щоб bestow on an допомагати individual and a country. новоприбулим і для того, щоб I want to thank підсилювати the World наші Council and all the голоси credit unions around the globe and those attending this українців. virtual Я roundtable that хочу have demonstrated their подякувати friendship. Світовій Thank Раді. you. Я доступний для вашої дружби і допомоги. Дякую. Анатолій, щиро дякую. І я думаю, що це один з найкращих партнерів проєкту КЕП у Сполучених Штатах. І ваше представництво руху європейських кредитних спілок є чудовим, і внесок є чудовим. Ми щиро дякуємо вам за ваш час і за вашу роботу, за чудову роботу, яку ви виконуєте. І нарешті, але не в останню чергу, звичайно, я хотів би запросити представника Світової ради кредитних спілок, старшого віце-президента Ради з адвокації Загальної ради Світової ради кредитних спілок Ендрю Прайса, який обіймає цю посаду з 19-го року. Він поговорить про досягнутий прогрес, про перспективи зміцнення руху кредитних спілок в Україну. Вибачте за очікування, будь ласка. Дякуємо. Це чудова панель, це чудова зустріч. Представники посольства, представники Ради кредитних спілок, представники України. Мені надзвичайно приємно бачити перспективи розвитку кредитних спілок в Україні. Вони є яскравими, чудовими і такими, що обіцяють успіх. Тобто, хотів би сказати, що ми хотіли б зробити усе можливе для того, щоб забезпечити спроможність кредитних спілок надавати ті послуги, які вони мають надавати. Ми здійснювали певні реформи, у тому числі Світова Рада кредитних спілок уже упродовж багатьох років. 6-7 років працюємо з цими партнерами. І
у тому числі у галузі регулювання діяльності кредитних спілок з Національним банком України. Бачили еволюцію цього процесу, у тому числі щодо регулювання діяльності кредитних спілок. І підтримка кредитних спілок, особливо за часів кризи, є надзвичайно важливою роботою. І особливо бачимо важливість роботи з нагляду, регуляторної роботи, і те, що було зроблено за останні кілька років, є надзвичайно важливим. І ось чому я залишаюся оптимістом. Я оптиміст, оскільки бачу рівень зусиль, рівень знань, які вкладаються до цієї справи. Кредитні спілки є чудовий приклад кооперативної моделі, спільних зусиль. І вони також є інструментом реалізації найкращих практик, залучення найкращих людей. І можуть адаптувати надзвичайно важливі практики, які є у цьому сенсі дуже важливими. Я маю на увазі у тому числі в контексті, наприклад, системи страхування депозитів. Країна, наприклад, Польща, Канада, Албанія, наші партнери. Зараз адаптують нові практики, намагаючись розвивати невеликі кредитні установи, а також великі кредитні установи, кредитні фінансові організації різних типів. І Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом вже певний час тому. І банківське законодавство Європейського Союзу, зокрема, дозволяє, звичайно, великою мірою підтримати цей процес, прикладом чого є Польща. І мені здається, це те, на що нам необхідно звернути увагу, у тому числі у контексті страхування депозитів вкладників і членів кредитних спілок, що є надзвичайно важливим. Тобто, коли я бачу те, що відбувається у галузі кредитного руху, я оптиміст. Прийняття цього нового закону і у період кризи, і якої масштабної кризи, є надзвичайно важливим і показує, наскільки важливою є проблема і наскільки важливою є справа, яка увага приділяється поліпшенню становища кредитних спілок, розвитку бізнесу, розвитку невеликих підприємств. І це також є надзвичайно важливим кроком інтеграції кредитних спілок, впровадження ефективної регуляторної бази для кредитних спілок, що також підтримує мій оптимізм. І нагляд, супервізія з урахуванням специфіки кредитних установ, фінансових установ є надзвичайно важливим. І я можу сказати, що ті процеси, які ми бачимо зараз в Україні, ті зусилля, які ми спостерігаємо в Україні з метою підтримки роботи кредитних спілок, є надзвичайно важливими. І я радий був би відповісти на всі запитання, Грег, і, мабуть, що вам віддаю слово. Дякую. Дякую. У нас є кілька хвилин. Якщо хтось побажає запитати щось, і ми бачимо тут запитання. Я не знаю, хто запитує, але, мабуть, що це запитання вам віддам. Ви знаєте, на початку 90-х я працював з українськими кредитними спілками, і ми працювали разом. З тих пір пройшло багато років, і Кайл, який тоді очолював делегацію, ми займалися вирішенням багатьох
питань і проблем. І ви знаєте про це, оскільки ви зустрічалися з тими людьми у 90-ті роки? Ну, ні. Вибачте, будь ласка, але це дуже цікаво, але там було дуже багато обмінів. І ми їздили і відвідували велику кількість країн, у тому числі Україну також, і ділилися досвідом. Я хотів би почути більше про це, якщо у вас є ще розповісти, але про цю ініціативу, про яку ви щойно розказували, ви знаєте, ні, я не брав участь. Якщо хочете, Енді. От за цією адресою, будь ласка. Я знаю, що до нас приєдналася велика кількість учасників з України, і нам дуже приємно вас чути, вас бачити, кого ми бачимо. І ми думаємо і про вас кожного дня, і про те, як ми могли б допомогти нашим партнерам в Україні, у тому числі подолати ті складнощі і труднощі, з якими ви стикаєтесь. Дякую дуже. Я хотів би подякувати учасникам. Дуже багато з них обіймають відповідальні посади, мають щільний графік. Наші спікери, наші учасники. Дякуємо вам за ваш час, за ваше бажання приєднатися. Ось, будь ласка, якщо вам сподобався цей захід, то ви можете порекомендувати знайомим, друзям оцей канал YouTube. І я бажаю всім гарного дня або гарного вечора. Щиро дякую.